Welcome, dear student friends. I, Professor G.S. Mahalle, welcome you all in this video lecture. Dear students, we are discussing liquid level measurement, that is unit number 5, since I think 3 lectures. Okay. In today's lecture, we will complete this portion, liquid level measurement, and from next topic, we will start temperature measurement. Dear students, let's start it. First, we will revise what we have completed up to now. Liquid level measurement is an important parameter. We have discussed how it is important by taking so many examples. And we have discussed the direct liquid level measurement and what is the difference between direct liquid level measurement and indirect liquid level measurement. In direct liquid level measurement, what we do? We directly take the readings, directly measure by the open eyes or directly with the contact with the tank or with the such a device which we can say density or which properties are known to us. But if there are certain fluids, there is mixture of fluid or certain fluid which properties are not knowing, in that case we will have to go with the indirect measurement. And what is the difference between direct and indirect measurement? In indirect measurement, we don't actually in physical contact with the instrument. Okay, so let's take the quick revision. Let me make it large. See here, direct measurement is side glass level gauge and float gauge, and we also discussed the two indirect devices, that is the hydrostatic pressure gauge and bubbler or purge gauge. Okay, if you recall it. Okay, let's revise. Side glass level measurement, we have discussed it. We can directly take the readings by attaching the side glass to the tank, and we can directly take the readings. But there is a one disadvantage of it, that we require the 1 meter. Only we can take the 1 meter of the, means if there is a tank is having a 3 meter of height, we have to make the 1 meter, 1 meter and 1 meter strip such that we can take the readings. Is it clear? We have discussed it in previous classes. I am just revising it. Float gauge and tape and chain counterweight is attached. See, you can see here, and float is here. So with the lowering or rising the height of the liquid, this pointer will give us the different reading. Okay, let's move forward. Float gauge with shaft type. What is happening in this? A shaft will rotate with the rise or lower of the height of the liquid, and it will show us the reading on this scale. It is very simple one actually. Then this is the indirect type of pressure gauge or indirect type of the liquid measurement device, in which we are not directly contact with the liquid. What is happening? We are attaching pressure gauge below the, why below, why not above? Because if we attach the pressure gauge above, we will get only the atmospheric pressure reading, and below we are getting the atmospheric plus this H, and we can subtract atmospheric pressure reading, because we know what is the value of atmospheric pressure reading. Is it clear, dear student? We have discussed everything about the pressure measurement in pressure measurement chapter. Okay, we must able to understand what is pressure, what is atmospheric pressure, and why this pressure will be more than the atmospheric. See here, the pressure inside the pressure gauge will be more than the atmospheric pressure. Why? कारण आपण याच्यावर atmospheric pressure एक्झर्ट करत आहे लिक्विड लेवलच्या सरफेसवर, प्लस हे एच, आणि हे एच रिडिंग जे असेल तो एच रिडिंग ह्या प्रेशर गेज मध्ये आपल्याला दिसेल. ओके, इज इट क्लिअर? देन वी आर डिस्कस द बबलर और purge gauge, in which what we are doing, we are adjusting the pressure of air and pressure of water, and we can say balancing these two pressures by the indication of bubble, and this adjustment will give us the reading. म्हणजे जर हे जर प्रेशर आहे, एअर प्रेशर आणि वॉटरचं प्रेशर जर इक्वल झालं तर आपल्याला बबल दिसणार नाही, आणि त्यामुळे आपल्याला काय होईल, इथे रिडिंग येईल, आणि ते रिडिंग म्हणजेच काय, प्रेशर कशाचं असणार आहे, ते वॉटरचं, म्हणजेच कशाचं, एअरचं. समजलंय का तुम्हाला? वी आर बॅलन्सिंग द प्रेशर ऑफ वॉटर अँड प्रेशर ऑफ एअर with the help of this system. Okay, up to this we have cleared everything. Okay, now we will discuss the different types of the liquid level measurement. In this lecture we are going to discuss the three types of devices, such as the gamma rays, capacitance type and ultrasonic liquid gauge. मला वाटतं कॅपॅसिटन्स ची फिगर इथं घेतली नाही आपण, ठीक, कॅपॅसिटन्स ची इकडे घेतली असेल. ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके,
कॅपॅसिटन्स टाईप लेवल गेज. कॅपॅसिटन्स टाईप लेवल गेज काय आहे बघा. नाउ सी हिअर, इज इट विजिबल टू ऑल? Okay, capacitance type, first we will discuss. It has been asked in winter 14, summer 14, winter 12, summer 10, winter 9, winter 8, summer 8. So it has been asked so many times. Okay, so it is important topic. Now see. Okay. Now figure 5.8.6. The figure is 5.8.6. This figure. Which figure? Again, which, that, this one. Okay, this figure. Okay, only one figure on the screen, that's why it is easy to understand you. Shows the capacitance type liquid level gauge. It consists of two parallel insulated metal electrodes held firmly at known distance apart. You can see here, these are the two electrodes. Electrode number 1, electrode number 2. These are attached at the fixed distance between these two. Okay. Okay. And the electrodes being supplied to measurement circuit. And the tank will contain the liquid level, or the liquid whose level is to be measured. Okay, this liquid and this tank, and these are the insulated metal. This simple diagram is there. Okay, you can understand just by looking at the diagram. Now how it works, capacitance type. So dear students, what happening, dielectric constant between the electrode varies with the liquid level and thus capacitance of the system. बघा, जर लिक्विड लेवल जास्त असेल, जास्त म्हणजे जर लिक्विड लेवल जास्त असेल त्यांच्यामधला जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे आणि कॅपॅसिटन्स जो आहे त्याची एक व्हॅल्यू असेल, सर्टन व्हॅल्यू. जर लिक्विड लेवल कमी झाली तर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आणि कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू कमी होऊन जाईल. समजताय का तुम्हाला? हे असं होऊन जाईल. ओके, आणि त्याच्यामुळे आपण सरळ हे जे इलेक्ट्रोड विच आर डायरेक्टली अटॅच टू द सर्किट विल डायरेक्टली गिव्ह अस द रिडिंग, आणि आपल्याला सरळ सांगतील ते की लिक्विड लेवल किती आहे. समजताय का तुम्हाला? आणि याच्यामध्ये व्हिस्टोन ब्रिजचा आपण यूज करतो. पण तुम्ही म्हणाल की सर व्हिस्टोन ब्रिज वगैरे हे ते सर्किट, तर आपण हे खूपदा शिकलेलो आहे. ओके ना, आपल्याला व्हिस्टोन ब्रिजवर, स्ट्रेन गेजवर एक स्पेशल चॅप्टरच आहे, दॅट वी हॅव टू डिस्कस, आणि तो आपण शेवटी डिस्कस करणार आहे सगळे युनिट झाल्यानंतर. पण तरी मी तुम्हाला व्हिस्टोन नेटवर्क काय असते, कसं असते, खूपदा बऱ्याचदा समजावून सांगितलेलं आहे. पण ठीक आहे, तरी पण एकदा, व्हिस्टोन नेटवर्क म्हणजे काय, असे 4 सर्किट असतात, 4 रेजिस्टन्स असतात, R1, R2, R3, R4, आणि ते असे अटॅच केलेले असतात बघा. ठीक आहे, R3 आता R4 नाही जमला तरी बरोबर. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये आपण एक गॅल्व्हनोमीटर लावत असतो, आणि हे नल डिफ्लेक्शन असते. हे चारही जे आहे हे बॅलन्स असतात. म्हणजे कसे, हा गॅल्व्हनोमीटर आहे, हे R1, हा जो रेशो असतो R1, R2, ठीक आहे, R2 समजून घ्यायला, तर तुम्ही हे R3 आणि हे R4, तर हा जो रेशो आहे हा बॅलन्स असतो. R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 असं असते. R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 म्हणजे, आणि जो गॅल्व्हनोमीटर असेल तो नल डिफ्लेक्शन दाखवेल, आणि त्याच्यामुळे काय म्हणू आपण, असं म्हणू की जर रेजिस्टन्स चेंज झाला थोड्याफार प्रमाणात एखाद्या सर्किटचा, आणि ज्या सर्किट आपण काय करतो, ज्या सर्किटचा आपल्याला रेजिस्टन्स घ्यायचा आहे तेच रेजिस्टन्स आपण कशामध्ये लावतो, सिस्टीमला लावतो, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, तो जर चेंज झाला थोडासा, जरी R1, R2, R3, R4 बॅलन्स असते, जर R3 आपण यूज केला ना, R3 मध्ये जर चेंजेस आले तर आपण काय म्हणू शकतो की हे चेंजेस आहे. समजताय का तुम्हाला? सिम्पल डिव्हाइस असतो हा, आणि दॅट इज व्हेरी युजफुल, आणि प्रत्येक मॅक्सिमम इन्स्ट्रुमेंटमध्ये याचा तुम्हाला यूज दिसेल. ओके, त्यामुळे हे खूप महत्वाचं आहे व्हिस्टोन नेटवर्क, व्हिस्टोन ब्रिज. ओके, चला टॉपिक करूया आपण आपल्या. बघा, समजलाय का तुम्हाला? कॅपॅसिटन्स टाईप मध्ये काय असते, काहीतरी याचा कॅपॅसिटन्स असेल, आणि इट डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड लेवल किती आहे त्याच्यावर तो डिपेंड करेल. जर लेवल जास्त असेल तर कॅपॅसिटन्स जास्त असेल, आणि हा जो आहे सर्किटला रिडिंग जास्त देईल, आणि आपण काय म्हणू की लिक्विड लेवल जास्त आहे. कमी असेल तर कमी रिडिंग देईल, लिक्विड लेवल कमी. इट इज व्हेरी सिम्पल वन. चला तर मी तुम्हाला परत समजून सांगतो. बघा, फिगर 5.8.6 शोज कॅपॅसिटन्स टाईप लिक्विड लेवल गेज. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 पॅरलल. बरं, तुम्हाला समजणार नाही तसं, हेच वाचतो. बघा, फिगर 5.8.6 शोज अ कॅपॅसिटन्स टाईप लिक्विड लेवल गेज. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 पॅरलल इन्सुलेटेड मेटल इलेक्ट्रोड्स हेल्ड फर्मली ॲट अ नॉन फिक्स डिस्टन्स अपार्ट. ओके, याच्यामधलं जे डिस्टन्स असेल ते नॉन असेल आणि फिक्स्ड असेल. द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेरीज विथ द लिक्विड लेवल. जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे तो लिक्विड लेवलवर डिपेंड करेल.
and so does the capacitance आणि capacitance पण. Greater the level, larger will be the capacitance, okay, and less the level, smaller will be the capacitance. सरळ सरळ डायरेक्ट रिलेशन मी तुम्हाला आधी खूपदा सांगितलं आहे. If there is a direct relationship, suppose the capacitance is directly proportional to liquid level H, we can say this instrument is very much essential किंवा very much effective for our performance. कारण कसं राहील, the linear relationship is very important. Linear relationship will directly give us the reading. If there is another relationship such as parabolic or cubic or polynomial, in that case we cannot get direct readings. We have to use the tertiary system to convert the reading into another form. Okay, that's why our objective or our intention is to make a such instrument which showing the linear relationship. That's why this is the very effective one. Okay. Now, one more important thing. The change in capacitance can be measured by some suitable circuitry such as capacitance Wheatstone bridge. बघा, हा जो शब्द तुम्हाला खूपदा ऐकायला मिळणार आहे, Wheatstone bridge. आणि Wheatstone bridges मॅक्सिमम इन्स्ट्रुमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंट मध्ये यूज होतो. अँड सो दॅट्स इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट पॉईंट. आणि आपण खूपदा मी तुम्हाला समजून सांगायचा प्रयत्न केला आहे. ओके, दिस मेथड कॅन ऑल्सो बी यूज फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ पावडर्ड सॉलिड. हे महत्वाचं आहे. बघा, आपण डायरेक्ट मेजरमेंट डिव्हाइसेसचा यूज करू जे लिक्विड आहे किंवा ज्यांच्या प्रॉपर्टीज नोंद आहे. परंतु पावडर सॉलिड असं गोष्ट आहे की जे समजा सिंटर्ड आहे किंवा पावडर्ड आहे, तर अशा कंडिशनमध्ये वी कॅन नॉट डायरेक्टली टेक द रिडिंग. सो वी हॅव टू यूज दी कॅपॅसिटन्स टाईप ऑफ नेटवर्क किंवा गॅमा रेज किंवा साऊंड वाला किंवा असं काहीतरी आपल्याला इनडायरेक्ट मेजरमेंट टेक्निक यूज करावं लागेल की जे आपण डायरेक्टली तसं मेजर करू शकणार नाही. देन लिक्विफाईड गॅस अँड लिक्विड मेटल्स यांची आपल्याला जर लिक्विड लेवल मेजर करायची असेल तर वी हॅव टू यूज दी इनडायरेक्ट टेक्निक. आणि इनडायरेक्ट मध्ये कोणती तर कॅपॅसिटन्स टाईप, लिक्विफाईड गॅस अँड लिक्विड मेटल्स. सो दिस द लिक्विड लेवल और द लेवल ऑफ दिस powder solid, liquefied gases and liquid metals can be effectively measured with the help of this capacitance type of liquid level gauge. समजलाय का सर्वांना? समजलं असेल, आय होप सो. ओके, आपण आता नेक्स्ट बघणार आहे गॅमा रेज. बट जस्ट वी हॅव टू वेट अ सेकंड, कारण आय हॅव टू टेक दी कंटेंट फॉर दी एक्सप्लेनेशन. Okay, now see, gamma rays type level gauge, or there may be question like a nucleonic gauge. So dear students, you may get confused with the nucleonic gauge because आपण नेहमी gamma rays type level gauge असं म्हणतो. nucleonic gauge हा शब्द खूप रेअरली यूज करतो आणि नेमकं द पेपर सेटर will take advantage of this thing. He directly ask you the nucleonic gauge and in that case you will get confused like a Pirani gauge. Pirani gauge घेतला होता ना आपण. व्हॉट इज पिरानी गेज सांगा बरं तुम्ही मला. यू कमेंट मी आफ्टर दिस लेक्चर व्हॉट इज पिरानी गेज. मी कमेंटसाठी जागा सोडून देतो तुम्हाला. तुम्हाला आठवते का पिरानी गेज? पिरानी गेजचं दुसरं नाव पण सांगा आणि पिरानी गेज काय ते पण सांगा. ओके, नाऊ सी हिअर गॅमा रेज मध्ये काय असेल, एक याच्यामध्ये एक सोर्स ऑफ गॅमा रेज मध्ये तुम्हाला अल्फा बीटा गॅमा. चला तर आपल्याला डिस्कशन करायला इथं स्कोप आहे, इथं जागा आहे. अल्फा नो अल्फा बीटा आणि गॅमा रेडिएशन्स माहित आहे तुम्हाला. ह्या दिस आर दी न्यूक्लिओनिक रेडिएशन्स, म्हणजे न्यूक्लियस मधून निघणारे रेडिएशन, म्हणून याला न्यूक्लिओनिक आपण गेज असं म्हणतो. ठीक आहे, हा तुमच्या लक्षात राहील. अल्फा म्हणजे काय असते, अल्फावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, बरोबर आहे, 2 टाइम्स असतो त्याचं मॅग्निट्यूड. आठवते का तुम्हाला सर्वांना? बीटा काय असतो, निगेटिव्ह 1 - 1. आणि गॅमावर काय असतो, इट इज अ चार्जलेस. तिघापैकी सर्वात जास्त स्पीड कोणाची आहे, तर गॅमाची. किती स्पीड आहे, स्पीड ऑफ लाईट. समजतंय तुम्हाला? जास्त पेनिट्रेशन कोणाचं आहे, गॅमाचं आहे, कारण त्याच्यावर चार्जच नाही आहे. तर दीज आर दी न्यूक्लिओनिक रेडिएशन. दीज रेडिएशन्स आर इमिटेड फ्रॉम दी न्यूक्लियस. आणि ह्याला काय म्हणतो आपण, यस, न्यूक्लिअर रेडिएशन्स. आणि हे कोणी शोध लावलेला आहे याचा, आठवते तुम्हाला काय? मेरी क्युरी. ओके, इथपर्यंत समजलंय तुम्हाला? हे तर तुम्हाला फिजिक्सचा पोर्शन आहे, बेसिक तर आपण नेहमीच क्लिअर करतो. ठीक आहे, परंतु आपण अल्फाचाही नाही, बीटाचा यूज नाही करू, आपण यूज कशाचा करू, गॅमाचा, कारण याच्यावर चार्ज नाही आहे म्हणून. गॅमामध्ये काय असेल, देर इज अ वन सोर्स. हा सोर्स दिसतोय तुम्हाला, हा सोर्स, अँड देर इज अ वन रिसिव्हर. ठीक आहे,
and this source will be deeply inside the liquid whose level is to be measured. And what we do, this source will emit the radiations, gamma radiations, and these gamma radiations were sensed by the receiver. Okay, it is very simple device. आणि याच्यामध्ये काय होईल, the emitted gamma radiations, yes, will sensed by the sensor, and these gamma radiations will, we can say intensity of this gamma radiation or the factor which is to be sensed by sensor will depend upon the liquid level. If liquid level will be more, then there will be a different reading sensed by the sensor, and if the liquid level is less, the sensor will sense the less level. समजतं मला, एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे आणि खूप इफेक्टिव्ह आहे. फर्स्ट वी विल रीड द कंटेंट आणि मग परत आपण एकदा एक्सप्लेनेशनवर येऊ. बघा, गॅमा रेस टाइप लेवल गेज or nucleonic gauge. This gauge works on the principle that the intensity of gamma rays reaching the sensor of gamma rays, एक्झाम्पल हे बघा, जिजर मिलर ट्यूब, याला असं पण म्हणतो आपण. ओके, हा क्वेश्चन पण तुम्हाला येऊ शकतो, व्हॉट इज जिजर मिलर ट्यूब. ओके, व्हेरीज ॲज द हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम प्लेस्ड बिटवीन द गॅमा रेज सोर्स अँड द डिटेक्टर. परत वाचू आपण बघा. This gauge works on the principle that the intensity of gamma rays reaching the sensor of gamma rays, एक्झाम्पल जिजर मिलर ट्यूब, म्हणजे सेन्सर, हा जो सेन्सर आहे याला म्हणतो आपण, ते कोणता सेन्सर, हा, रिचिंग द सेन्सर ऑफ गॅमा रेज, हा सेन्सर. व्हेरीज ॲज द हाईट ऑफ द लिक्विड कॉलम प्लेस बिटवीन द गॅमा रेज सोर्स अँड द डिटेक्टर. याची जी इंटेन्सिटी आहे गॅमा रेजची डिपेंड करेल कशावर, या लिक्विड लेवलच्या हाईटवर. जेवढी जास्त हाईट असेल तेवढी इंटेन्सिटी कमी, जेवढी लिक्विड लेवलची हाईट कमी असेल तेवढी इंटेन्सिटी जास्त. एवढं सरळ सरळ डायरेक्ट रिलेशनशिप याच्यामध्ये आहे. बघा, फिगर 5.8.7, ही फिगर 5.8.7 shows us, काय शो करते, द स्केमॅटिक अरेंजमेंट ऑफ द गॅमा रेज लिक्विड लेवल गेज. As the gamma rays can penetrate the tank wall, the tube senses the rays, and greater the intensity of the rays, the greater will be the output of the tube. बरोबर आहे, हे समजतंय तुम्हाला. The intensity of rays will depend upon the liquid level. When the tank is empty, maximum radiation will reach the Geiger-Miller tube. Geiger-Miller tube कोणती आहे, ही सेन्सर. ओके, जर टँक एम्प्टी असेल, टँकमध्ये काहीच लिक्विड लेवल नसेल, तर काय होईल, डायरेक्ट गॅमा रेज विल कम टू दिस सेन्सर अँड आपण काय म्हणतो, इंटेन्सिटी ऑफ गॅमा रेज विल बी हाय. हायर द लिक्विड लेवल, ग्रेटर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ गॅमा रेज. हां, जर लिक्विड लेवल वाढली तर काय होईल, ऍब्सॉर्प्शन जास्त होईल गॅमा रेज, आणि त्यामुळे काय होईल, कन्सिक्युटिव्हली लोअर द डिटेक्टर आउटपुट. त्याचं जी इंटेन्सिटी असेल किंवा आउटपुट काय होईल, कमी होऊन जाईल. द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस अँड कॅन बी काउंटेड बाय अ काउंटर. समजलाय तुम्हाला, पल्सेसच्या फॉर्म, फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्ममध्ये असतील आणि काउंटर सारख्या 1 2 3 4, जसं आरपीएम आपण काउंट करतो, पल्सेसच्या सहाय्याने 1 2 3 4 असं लाईट लागून काही लोड होतं. पहिला बघितलंय का तुम्ही, टॅकोमीटर, डिजिटल टॅकोमीटरमध्ये आपण तसं करतो. ओके, द काउंटर देअरफॉर मे बी कॅलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ लिक्विड लेवल. आणि हे जे काउंटर असेल जेव्हा ते कॅल्क्युलेट करतो आपण, आणि पल्सेसनी हे कॅलिब्रेट करावं लागेल आपल्याला लिक्विड लेवलच्या टर्म्समध्ये. समजलंय का तुम्हाला, एकदम सिम्पल डिव्हाइस आहे आणि व्हेरी इफेक्टिव्ह आणि व्हेरी इसेन्शियल डिव्हाइस आहे. आणि काहीच नाही याच्यामध्ये, सिम्पल एक सोर्स असेल, त्या सोर्समधून गॅमा रेज, व्हेर इज अ पॉइंटर, हां, या सोर्समधून गॅमा रेज निघतील आणि हे गॅमा रेज सरळ सरळ रिसिव्हर पर्यंत पोहोचतील. आणि रिसिव्हर जो आहे हे गॅमा रेज रिसिव्ह करेल आणि डिपेंड करेल की या लिक्विड लेवलवर. जर लिक्विड लेवल जास्त असेल त्याची इंटेन्सिटी कमी असेल, लिक्विड लेवल कमी असेल त्याची इंटेन्सिटी जास्त असेल. आणि ते आपण कशावर पहिले कॅलिब्रेट करून आपण ते पहिले आपल्याला माहित असेल. आणि आपण इन टर्म्स ऑफ कशाच्या, पल्सेसमध्ये, इन टर्म्स ऑफ काउंटर, म्हणजे हा पल्सच्या फॉर्ममध्ये काउंट करेल, 1 2 3 4 5 फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्ममध्ये. आणि त्यामुळे दिस इज व्हेरी इफेक्टिव्ह डिव्हाइस. समजलाय का तुम्हाला. ओके, आपण आता अल्ट्रासॉनिक टाईप डिव्हाइस बघू. जस्ट अ मिनिट, पहिले मला ते डायग्राम घेऊ द्या इथे. ओके ओके, अल्ट्रासॉनिक लिक्विड लेवल गेज बघा, हा खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, कारण हा खूपदा विचारलेला आहे. केव्हा केव्हा विचारला बघा, समर 17 दाखवतो मी. समर 17, विंटर येलो कलर घेऊ आपण, रेड कलर तुम्ही बोर झाले असणार. वी हॅव टू यूज सम, काय म्हणतील त्याला, टेक्निक, सो दॅट युअर कॉन्सन्ट्रेशन विल बी कंटिन्यू. समर 17 नाही, येलो कलर थोडंसं लाईट पडतो.
ओके. समर 17, विंटर 15, समर 14, विंटर 13, विंटर 12, समर 12, समर म्हणजे इन शॉर्ट काय खूपदा विचारलेलं आहे. ओके, ते इम्पॉर्टंट नाही एवढं, पण विचारलं खूपदा आहे, हे इम्पॉर्टंट. ओके, चला तर रेड कलरला पर्याय नाही. ओके, चला. हां, बघा पहिलं अल्ट्रासॉनिक काय असेल इथं सांगतो मी तुम्हाला. कोणतरी डॉपलर इफेक्टची मागे डिस्कशन केलं होतं. डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट काय असतो? डॉपलर इफेक्ट आठवतो तुम्हाला? मी त्याची तुम्हाला सांगितलं पण होतं गुगल मीटमध्ये डॉपलर इफेक्ट काय असतो, आणि व्हेरी फ्यू स्टुडंट्स हॅव अटेंडेड दॅट मीट. सो हा पण तुम्हाला क्वेश्चन कमेंटमध्ये तुम्हाला 2 क्वेश्चन होतील आज. यू हॅव टू ऑल्सो एक्सप्लेन द डॉपलर इफेक्ट. मी तुम्हाला पहिले विचारलं होतं काय आठवतं तुम्हाला? पिरानी गेज आणि आता डॉपलर गेज, डॉपलर इफेक्ट डॉपलर गेज. हां, ओके. बघा इथे. बरं तुम्ही मला सांगा, जे साऊंड आहे, साऊंड ह्या कोणत्या वेव्ह आहे? लॉन्जिट्युडिनल आहे की ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आहे? आणि कशा प्रोपोगेट होतात ह्या अशा ट्रान्सव्हर्स डायरेक्शननी प्रोपोगेट होतात की अशा लॉन्जिट्युडिनल डायरेक्शननी प्रोपोगेट होतात? तुम्ही मला सांगा. लॉन्जिट्युडिनल म्हणजे कशा ह्या अशा. ओके, याच्यामध्ये काय असते मी सांगून देतो तुम्हाला. कॉम्प्रेशन आणि रिफ्रॅक्शन. कॉम्प्रेशन आणि रिफ्रॅक्शन. ओके, एका ठिकाणी या खूप जास्त कॉम्प्रेस असतील, एका ठिकाणी काय असतील ह्या खूप जास्त अशा लूज असतील. ओके, आणि ह्या लिनियरली प्रोपोगेट होतात, ट्रान्सव्हर्सली नाही. बरं ठीक आहे, इम्पॉर्टंट टॉपिक पॉईंट मी तुम्हाला सांगितले. नाऊ वी विल गो टू दिस इज एव्हरीथिंग इज फिजिक्स, and without having the knowledge of physics you cannot study any topic of engineering. Okay, because engineering is based on the physics. Now see, अल्ट्रासॉनिक लिक्विड पर्पल डायग्राम बघा. हे काय असते? एक टी म्हणजे काय ट्रान्समीटर आणि आर म्हणजे काय रिसिव्हर. आणि लिक्विड लेवल, फॉर एक्झाम्पल ही लिक्विड लेवल आहे. ही जर लिक्विड लेवल आपल्याला मेजर करायचं काय, ट्रान्समीटर काय करेल? ट्रान्समिट करेल रेडिएशन, आपले साऊंड वेव्स, आणि ते साऊंड वेव्ह सरफेसला जाऊन परत रिफ्लेक्ट होते. हां, ही साऊंडची प्रॉपर्टी आहे, रिफ्लेक्ट होणे. ठीक आहे, जशी लाईटची प्रॉपर्टी आहे रिफ्लेक्ट होणे, तशी साऊंडची पण प्रॉपर्टी. ओके, नाऊ सी हिअर. जर लिक्विड लेवल कमी झाली तर हा काय होईल? असा कमी. आणि या दोन रिफ्लेक्शन आणि ट्रान्समिशन आणि रिसिव्हिंग हा जो टाइम पिरियड आहे दोघांचा, याच्यामधून आपण काय मेजर करू शकतो? लेवल मेजर करू शकतो. बघा, वी हॅव ऑल्सो डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टंट डिव्हाइस बेस्ड ऑन दिस अल्ट्रासॉनिक टाईप. आठवते तुम्हाला कशासाठी यूज केलं होतं आपण? ते फ्लो मेजरमेंटसाठी. आठवते काय? फ्लो मेजरमेंट आठवा तुम्ही ते पण. आता तो पण क्वेश्चन नाही विचारत मी तुम्हाला, पण दॅट इज इम्पॉर्टंट. बघा, फ्लो मेजरमेंटसाठी आपण डिस्कस केलं होतं अल्ट्रासॉनिक डिव्हाइस. ओके, मागचं तुम्ही रिवाइज करत राहा. यू शुड नॉट फॉरगेट इट, और अदरवाइज काय होईल तुम्हाला समोरचं समजणार. चला तर आपण हा डिव्हाइस बघू. एकदम सिंपल आहे. ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर. ट्रान्समीटर सिग्नल ट्रान्समिट करेल, रिसिव्हर सिग्नल रिसिव्ह करेल, आणि डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड लेवल त्या दोघांमध्ये वेळ किती लागतो, बस एवढं सिंपल असं हे डिव्हाइस आहे. तर बघू आपण काय आहे. अल्ट्रासॉनिक लिक्विड गेज वर्क्स, कुठे गेला पण, हां, अँड अल्ट्रासॉनिक लिक्विड गेज वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अन अकॉस्टिक वेव्ह. अकॉस्टिक वेव्ह म्हणजे समजतं तुम्हाला? अकॉस्टिक म्हणजे साऊंड वेव्ह फ्रॉम अ लिक्विड सरफेस. फिगरचा नंबर दिलेला आहे. शोज अ स्केमॅटिक अरेंजमेंट ऑफ द अल्ट्रासॉनिक लिक्विड लेवल गेज. The ultrasonic wave sent by transmitter T is reflected by the surface of liquid and received by a receiver R. With the change of liquid level, the transient time of the wave also changes. जर लिक्विड लेवल चेंज झालं तर हे चेंज होईल, म्हणजे टाइम चेंज होईल. The liquid level can be measured either by the time taken by the reflected wave to reach the receiver or on the basis of change of phase of wave. Okay. Piezoelectric crystals such as quartz or barium, yes, titanate may be used as a transmitter and receiver. Okay, dear students. So एक simple ultrasonic type of liquid level gauge measurement आहे. ह्याच्यामध्ये काहीही कठीण आहे असं आहे नाही. एक ट्रान्समीटर असेल, एक रिसिव्हर असेल, आणि डिपेंडिंग अपॉन दिस लिक्विड लेवल या दोघांमधला जो टाइम असेल
तो टाइम काय करू आपण, हा टाइम आपण मेजर करून त्याच्यावरून आपण लिक्विड लेवलवर कमेंट करू. दिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट म्हणजे याला कन्वर्ट करेल हा, आणि हा सरळ सरळ लिक्विड लेवल आपल्याला देऊन दिली. समजतंय का तुम्हाला? तर असा हा टॉपिक आपण बघितला आहे, आणि हा खूप सिम्पल टॉपिक होता म्हणून मी याला जास्त कॉम्प्लिकेटेड केलेलंही पण नाही आहे. सो आय रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस व्हिडिओ अँड यू विल अंडरस्टँड एव्हरीथिंग, कारण याच्यामध्ये काहीच कठीण असं आहे नाही. अँड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ दी टेम्परेचर मेजरमेंट. सो थँक्यू व्हेरी मच.